Myself Mahesh Pore. I'm welcome you back in our advanced Java tutorial. In last few sessions we had learned about the overview of the event handling. What is event, what is system events, how to handle the events, how to handle the GUI based events. We learned about the delegation event model. Again we learn the first event class, okay, that is action event. So in this session we are going to learn about what is meant by component event. That is when you add the component to the container or when you remove the component from the container or when you change the size of your component, when you change the visibility of your component, then the event generated, this event is called as a component event. Okay, for example, suppose मला जर एखादं बटन ऍड करायचं आहे ॲपलेटवर, जेव्हा बटन आपण ऍड करतो त्यावेळी सपोज त्या बटनचं लोकेशन आपण चेंज करतोय, त्याची साईज चेंज करतोय किंवा तो काही वेळा शो करतोय, काही वेळा हाईड करतोय. तर हे चार जे ऑपरेशन्स आहेत जे ज्यावेळी होणार आहेत त्यावेळी जो इव्हेंट घडणार आहे which is called as a component event. Okay. Another is nothing but it is a low level event which indicates that a component moved, changed, sized or changed visibility. Okay, that is when you add the component, when you change the visibility of the component, when you move the component from one location to another location, or when you resize the component size, then whatever the event happens, this event is nothing but called as a component event. Okay, and to gather the information of that event you want to create the object of component event class. Okay, so see here there are the four constants are there which is used to capture the particular event. For example, the first component is nothing but constant is nothing but the component moved. Okay, so this indicates that the component positions changed. Okay, another constant is component resize. When you change the size of your component, then whatever the information, this information stored in that constant. Okay, when you visible the component or show the component on the container, okay, then the event happens which is called as a component shown event. Okay, and if you change the visibility of your component, that is visible to invisible, or when you hide the component on the container, okay, by using the set enabled or disabled method, or uh, by using the set visible method, okay, then the event occur, this event is called as a component hidden. Okay, so component event are classified again into the four types of the event, that is component moved, component resized, component shown and component hidden. Okay, so component event हे चार इव्हेंट मध्ये डिवाइड केलेले आहेत. okay, जेव्हा तुम्ही कंपोनंट मूव्ह करताय त्या कंपोनंट मूड असेल, इव्हेंट जनरेट होईल. कंपोनंटची साईज चेंज करताय त्यावेळी कंपोनंट रिसाइज्ड इव्हेंट जनरेट होईल. कंपोनंट जेव्हा तुम्ही व्हिजिबल करताय, शो करताय त्यावेळी कंपोनंट शोन हा इव्हेंट ऑकर होईल. आणि जेव्हा कंपोनंटची व्हिजिबिलिटी तुम्ही हाईड करताय त्यावेळी कंपोनंट हिडन हा इव्हेंट ऑकर होईल. okay. So see the constructor of the component event, okay, which contains the source and the id. Okay. सोर्स इज नथिंग बट ज्या कंपोनंट मुळे इव्हेंट जनरेट होणार आहे त्याचा ऑब्जेक्ट असेल तिथं आणि त्याची एक आयडेंटिफिकेशन तिथं स्टोअर केली जाईल आयडी मध्ये. मेथड आहे गेट कंपोनंट विच रिटर्न्स द कंपोनंट, ज्याच्यामुळं इव्हेंट जनरेट झालेला आहे, दॅट इज द क्रिएटर ऑफ द इव्हेंट. ओके, त्याचा ऑब्जेक्ट रिटर्न करायचं काम गेट कंपोनंट नावाची मेथड करेल. द कंपोनंट ऑब्जेक्ट दॅट ओरिजिनेटेड द इव्हेंट, or if there is no event then it returns what? The null. Okay. So as we discussed earlier, to listen the event you want to register your sources to the particular listener. Okay, जसं आपण बघितलं बटन, मेनू आयटम, लिस्ट आयटम, टेक्स्ट फील्ड. इथं जर आपल्याला इव्हेंट लिसन करायचे असतील तर ऍक्शन इव्हेंट लिस्नर आपल्याला इम्प्लिमेंट करावं लागत होतं. सो कंपोनंटचे इव्हेंट जे आहे ते कंपोनंटवर जेव्हा हे इव्हेंट होणार आहे ते लिसन करण्यासाठी मला कंपोनंट लिस्नर नावाचा इंटरफेस इम्प्लिमेंट करावा लागेल. आणि जसं आपण
4 इव्हेंट बघितले कंपोनंट इव्हेंटमध्ये. ते 4 इव्हेंट हँडल करण्यासाठीच्या कंपोनंट लिस्नरच्या मेथड्स लिहाव्या लागतील. जसं आपण बघितलं लास्ट सेशनला, बटन क्रिएट करतं ऍक्शन इव्हेंट, त्याचा लिस्नर जो आहे तो ऍक्शन लिस्नर मला इम्प्लिमेंट करावा लागेल, आणि इव्हेंट जनरेट झाल्यानंतर इव्हेंट प्रोसेसिंगचा जो कोड आहे तो ऍक्शन परफॉर्म ह्या मेथडमध्ये लिहावा लागेल. सो त्या टाईपमध्ये कंपोनंटचे इव्हेंट जनरेट झाल्यानंतर तो इव्हेंट प्रोसेस कुठं करायचा, तर त्यासाठीच्या ह्या 4 मेथड आहेत. आता जसं आपण बघितलं, कंपोनंट इव्हेंट हे 4 कॅटेगरीमध्ये डिवाइड केले जातात. त्यामुळं 4ही कॅटेगरीचे जे इव्हेंट आहेत ते प्रोसेसिंग करण्यासाठी प्रत्येक इव्हेंटला एक मेथड त्याच्या लिस्नरमध्ये असाइन केलेली आहे. जसं आता आपण बघितलं कंपोनंट मूव्ड, त्याच्यासाठी मेथड आहे कंपोनंट मूव्ड नावाची सेकंड मेथड. कंपोनंट मूव्ह केल्यानंतर काय व्हायला पाहिजे, त्याचा प्रोसेसिंग कोड तुम्हाला ह्या मेथडमध्ये लिहावा लागेल. कंपोनंटची साईज चेंज केली तर साईज चेंज केल्यानंतर काय व्हायला पाहिजे, त्याचा प्रोसेसिंगचा कोड तुम्हाला कंपोनंट रिसाइज नावाची मेथड आहे कंपोनंट लिस्नरची, त्या मेथडमध्ये लिहावं लागेल. कंपोनंट शोन कधी करायचा आणि हाईड कधी करायचा आहे, शो केल्यानंतर काय व्हायला पाहिजे आणि हाईड केल्यानंतर काय व्हायला पाहिजे, हा जर इव्हेंट प्रोसेस करायचा असेल तुम्हाला तर त्याच्यासाठीचे रिस्पेक्टिव्ह मेथड्स आहेत कंपोनंट शोन आणि कंपोनंट हिडन. सो कंपोनंट इव्हेंट हे त्याच्यामध्ये 4 सब इव्हेंट जनरेट होतात, कंपोनंट मूव्ड, कंपोनंट रिसाइज, कंपोनंट शोन अँड हिडन. सो ते 4 इव्हेंट प्रोसेस करण्यासाठी किंवा हँडल करण्यासाठी कंपोनंट लिस्नरच्या ह्या 4 मेथड्स तुम्हाला यूज कराव्या लागतील. सो लेट्स सी द एक्झाम्पल ऑफ दॅट वन. So see, this is an example of the component event. आता once again I repeat that we use the swing here. Swing is nothing but depending upon the AWT. The AWT is the foundation of the swing. AWT साठी जे काय इव्हेंट हँडलिंगचं मेकॅनिझम आहे सेम अप्लिकेबल होणार आहे स्विंगला. सो जे काय कंपोनंट किंवा ग्राफिकल इंटरफेस तुम्ही स्विंग यूज करून करणार आहे त्याच्यासाठी इव्हेंट हँडलिंग मेकॅनिझम कुठलं वेगळं नाही, जे AWT ला इव्हेंट हँडलिंग मेकॅनिझम आहे तेच आपण स्विंगला यूज करणार आहोत. सो इथं काय केले बघा, एक क्लास क्रिएट केला, एक फ्रेम क्रिएट केली, त्याच्यानंतर एक टेक्स्ट एरिया घेतलेला आहे, एक चेकबॉक्स, 2 चेकबॉक्स घेतलेले आहेत, बॉर्डर लेआउट यूज केलेला आहे, आणि सेंटरला टेक्स्ट एरिया, नॉर्थला चेकबॉक्स 1 आणि साऊथला चेकबॉक्स 2 काय केलेला आहे, प्लेस केलेला आहे. सेट विजिबल ट्रू केलेला आहे. आता कंपोनंट लिस्नर जो आहे त्याचा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला, जो ऑब्जेक्ट आपल्याला पास करायचा आहे मेथडला. आता इथं आपण अप्लिकेबल केलेला आहे फ्रेम. फ्रेम हा एक कंपोनंट मी इथं यूज केलेला आहे. म्हणजे फ्रेमवर ज्या काही ऍक्शन्स मी करेन ते इव्हेंट ते ऍज अ कंपोनंटवर इव्हेंट क्रिएट केल्यासारखं होईल, आणि ते इव्हेंट जनरेट झाल्यानंतर काय करायचं ते मी खालच्या मेथडमध्ये लिहिलेलं आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा काय तर मला माझा जो कंपोनंट आहे, माझा जो सोर्स आहे तो रजिस्टर करून घ्यायचा आहे. रजिस्ट्रेशनची मेथड आहे कंपोनंट लिस्नरची ऍड कंपोनंट लिस्नर. ओके, ऍक्शन इव्हेंटची कोणती होती, ऍड ऍक्शन लिस्नर. कंपोनंटची कुठले, ऍड कंपोनंट लिस्नर. तर सोर्स कोण आहे, फ्रेम. म्हणजे फ्रेमवर मी जे काही इव्हेंट जनरेट करेन त्या इव्हेंटला पहिल्यांदा मी तो फ्रेम रजिस्टर करून घेतला, आणि इव्हेंट जनरेट झाल्यानंतर काय करायचं त्या 4 मेथड्स मी इथे लिहिलेल्या. फॉर एक्झाम्पल कंपोनंट शोन, कंपोनंट हिडन, कंपोनंट मूव्ड, कंपोनंट रिसाइज्ड. ओके, हे कुठे मी प्रिंट केलेलं आहे, कन्सोलवर प्रिंट केलेला आहे बाय युजिंग system.out.println. जर कंपोनंट शो झाला तर मेसेज मी प्रिंट केलेला आहे कंपोनंट शोन, हाईड केला तर कंपोनंट हिडन, कंपोनंट जर मूव्ह केला तर कंपोनंट मूव्ह नावाचा मेसेज प्रिंट केलेला आहे, आणि जर साईज चेंज केली कंपोनंटची कंपोनंट
रिसाइज नावाचा मेसेज शो केलेला आहे. ओके, सो सी हिअर इव्हेंट जसे बघितले, आता इथं फ्रेम ॲज अ कंपोनंट म्हणून घेतलेला आहे आपण. सोर्स काय घेतलेला आहे? फ्रेम घेतलेला आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यावर ज्या काही इव्हेंट्स होतील त्याच्यानुसार पर्टिक्युलर मेथड कॉल केली जाईल आणि त्या इव्हेंट हँडलिंगच्या मेथडमध्ये आपण काय लिहिलेलं आहे त्याचं आउटपुट आपल्याला मिळेल. आता मे बी इथं काही वेळेला जर तो इव्हेंट हँडल झाला नाही तर त्याची रिस्पेक्टिव्ह जी मेथड आहे ती कॉल होणार नाही. फॉर एक्झाम्पल सपोज मी कंपोनंट हाईड केलेला नाही आहे, ओके, तर ही मेथड, हा इव्हेंटच जनरेट होणार नाही, त्यामुळे ही मेथडच कॉल होणार नाही. ओके, जर व्हिजिबिलिटी मी त्याची चेंजच नाही केलेली आहे प्रत्येक वेळी तर तर ती पर्टिक्युलर मेथड तुमची कॉल होणार नाही. जेवढे इव्हेंट्स घडतील त्या इव्हेंटला जी पर्टिक्युलर लिस्नरची मेथड आहे ती मेथड कॉल होईल आणि त्या मेथड मधला जो कोड आहे तो एक्झिक्यूट होईल आणि तुम्हाला शो केला जाईल. सी हिअर, कंपाइल द प्रोग्राम. ओके, कंपाइल झालेला आहे. रन द प्रोग्राम. फ्रेम यूज केलेला आहे, दॅट्स वाय यूज द इंटरप्रिटर ॲज अ जावा. सो कन्सोलला बघा दोन मेसेज प्रिंट झाले, कंपोनंट रिसाइज्ड आणि मूव्ड. त्याची साईज तुम्ही डिक्लेअर केलेली आहे त्याच्यापेक्षा वेगळीच दिसते आणि ती दुसरीकडे कुठे जाते. आता मी जसा हा फ्रेम मी मूव्ह करेन किंवा त्याची साईज चेंज करेन तसं पर्टिक्युलर इव्हेंटची मेथड कॉल होईल आणि त्याचा मेसेज इथं कन्सोलवर आपल्याला इथं प्रिंट होईल. सो सी हिअर, मी रिसाइज करतो. सो सी हिअर, कमांड प्रॉम्प्टवर दिसतंय मी जसं रिसाइज करतोय तसं रिसाइज इव्हेंट जनरेट झालेला आहे आणि ती पर्टिक्युलर मेथड कॉल केलेली आणि त्यातला मेसेज इथं आपल्याला शो केला. आता जर हा मी एका ठिकाणावर दुसऱ्या ठिकाणी मूव्ह केला तर कंपोनंट मूव्ड नावाची इव्हेंट जनरेट झालेला आहे, त्यामुळं तो इव्हेंट हँडल करण्यासाठी कंपोनंट मूव्ड नावाची मेथड कॉल करून त्यातला कंपोनंट मूव्ड नावाचा मेसेज इथं कन्सोलला प्रिंट केलेला आहे. ओके, सो जसं तुम्ही इव्हेंट जनरेट कराल की मूव्ड किंवा रिसाइज, त्या पर्टिक्युलर इव्हेंटचा त्या लिस्नरचा पर्टिक्युलर मेथड कॉल केली जाईल आणि त्यातला कोड ॲज अ इव्हेंट हँडलिंग प्रोसेसर म्हणून तुमचा एक्झिक्यूट केला जाईल. आता इथं आपण कंपोनंट हाईड केलेला नाही आहे त्यामुळं त्या पर्टिक्युलर मेथड्स कॉल झालेल्या नाहीत आणि त्याचा आउटपुट आपल्या इथं शो होणार. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनंट इव्हेंट. ओके, once again I repeat that when you add the component, when you change the location of the component, when you change the size of the component, or when you change the visibility of the component, okay, जो इव्हेंट जनरेट होणार आहे which is called as component event. okay, आणि तो इव्हेंट लिसन करण्यासाठी कंपोनंट लिस्नर नावाचा इंटरफेस awt.event पॅकेज मध्ये इंट्रोड्यूस केलेला आहे. त्याच्या पर्टिक्युलर ह्या चार जे इव्हेंट जनरेट होणार आहेत त्याच्यामध्ये ते हँडल करण्यासाठीच्या मेथड ज्या आहेत त्या कंपोनंट रिसाइज्ड, कंपोनंट मूव्ड, कंपोनंट शोन आणि कंपोनंट हिडन. ओके, ज्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर इव्हेंट झाल्यानंतर ऍक्च्युअली काय प्रोसेस इव्हेंट हँडलिंग करायचं, प्रोसेसिंग करायचं तो कोड तुम्ही पर्टिक्युलर मेथडमध्ये लिहू शकता. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनंट इव्हेंट. So see, next we will see what is meant by container event. Component म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला, component is nothing but what? Component is every graphical element on the screen is called as what? The component. And what is container? The one who holds the component which is called as a container. Okay. मग आता हा इव्हेंट कधी जनरेट होणार आहे? सिम्पली आपण काय केलं आतापर्यंत तर आपण कंटेनर क्रिएट केलेले आहेत, कंपोनंट क्रिएट केलेले आहेत आणि ते कंपोनंट कंटेनरवर ऍड केलेले आहेत. किंवा कंटेनरवरचे काही ठिकाणी आपण जे कंपोनंट आहेत ते रिमूव्ह केलेले आहेत. सो जेव्हा तुम्ही एखादा कंपोनंट कंटेनरवर ऍड करताय किंवा एखादा कंपोनंट कंटेनरवरचा डिलीट करताय, रिमूव्ह करताय, त्यावेळी जो इव्हेंट घडतो this event is called as a container event. So see here, a low level event which indicates that a container's contents changed because a component was added or removed. Okay, जर
कंटेनरचा कंटेंट चेंज झाला म्हणजे कंपोनंट तो कधी चेंज होणार आहे, जेव्हा तुम्ही एखादा कंपोनंट कंटेनरवर ऍड करताय किंवा एखादा कंपोनंट कंटेनरवरचा रिमूव्ह करताय, okay? त्यावेळी जो इव्हेंट होणार आहे which is called as a container event. Okay, so the component added, this event indicates that a component was added to the container, and component removed event indicates that the component was removed from the container. Okay, so this is nothing but the constructor of the container event. Okay, whatever all the information of the container event which will be stored into the object of container event class. Okay, ज्याच्यामध्ये काय असणार आहे, एखादा कंपोनंट जर मी ऍड केला किंवा रिमूव्ह केला ज्याच्यामुळे कंटेनर इव्हेंट घडणार आहे, त्याचा ऑब्जेक्ट, त्याचा आयडी आणि the child. The child is nothing but what, the component that was added or removed. सोर्स म्हणजे काय आहे, ऍक्च्युली हा कंटेनर आहे. कंटेनर वर आपण कंपोनंट ऍड करणार आहोत. ओके, सो सी हियर कंटेनर वर आपण कंपोनंट ऍड करणार आहोत. सो सोर्स इंडिकेट्स दॅट कंपोनंट ऑब्जेक्ट मीन्स नथिंग बट द कंटेनर ज्याच्यामुळे इव्हेंट तुमचा जनरेट होणार आहे. ओके, identification is id is nothing but an integer indicates the type of the event. Okay, and the child is nothing but whatever the component you want to add or remove from the container is nothing but the child. Okay, for example जर तुम्ही applet वर बटन ऍड करताय तर सोर्स असेल, कंटेनर इव्हेंट जनरेट कोण करणार आहे, ऍक्च्युली कंटेनर म्हणजेच applet जनरेट करणार आहे. सो सोर्स कोण असेल, त्याचा applet असेल, त्याचा आयडी इथं असेल, आणि बटन हे आपण ऍड किंवा रिमूव्ह करणार आहे. सो द बटन इज कन्सिडर्ड ॲज द चाइल्ड. ओके, सो देर आर सम मेथड्स आर देर. गेट कंटेनर काय रिटर्न करेल, गेट कंटेनर कंटेनरचा ऑब्जेक्ट रिटर्न करतं ज्याच्यामुळं इव्हेंट जनरेट होतो, आणि गेट चाइल्ड जो कंपोनंट आपण ऍड किंवा रिमूव्ह करणार आहे त्याचा ऑब्जेक्ट रिटर्न करायचं काम गेट चाइल्ड नावाची मेथड करेल. ओके, सो now to listen the container event you want to use the container listener interface in your program. You want to implement this interface. Okay, and again likewise the component मध्ये जसे 4 वेगवेगळे इव्हेंट होते तसे कंटेनर हे 2 टाइपचे इव्हेंट आहेत. जेव्हा तुम्ही एखादा कंपोनंट ऍड करताय त्यावेळी कंपोनंट ऍड इव्हेंट जनरेट होतो, आणि जेव्हा एखादा कंपोनंट रिमूव्ह करताय त्यावेळी कंपोनंट रिमूव्ह नावाचा इव्हेंट जनरेट होतो. ओके, सो एखादा कंपोनंट ऍड केल्यानंतर तो इव्हेंट कंटेनरचा हँडल करण्यासाठीची कंटेनर लिस्नरची मेथड आहे कंपोनंट ऍडेड. ओके, इट इज इन्व्होक्ड व्हेन व्हॉट, व्हेन अ कंपोनंट हॅज बीन ऍडेड टू द कंटेनर. ओके, दुसरी मेथड आहे कंपोनंट रिमूव्ड नावाची मेथड, जी कधी इन्व्होक होणार आहे, ज्यावेळी एखादा कंपोनंट तुम्ही कंटेनरवरचा रिमूव्ह केला त्यावेळी कंपोनंट रिमूव्ह नावाची जी मेथड आहे कंटेनर लिस्नरची ती कॉल होईल. त्याच्यामध्ये जो काय कोड लिहाल तुम्ही तो तुमच्या त्या इव्हेंटचा प्रोसेसिंग कोड असेल. ओके, सो सिम्पली कीप इन माइंड दॅट कंटेनर हे 2 टाइपचे इव्हेंट जनरेट करतं. फर्स्ट इज नथिंग बट when you add the component to the container and when you remove the component from the container. Okay, so basically there are the 2 types of the container events. One when invokes when you add the component, and one when you remove the component from the container. Okay, so to handle that you want to implement the 2 method of the container listener. फर्स्ट इज कंपोनंट ऍडेड and सेकंड इज कंपोनंट रिमूव्ड. कंपोनंट ऍडेड ही मेथड कधी कॉल होईल, जेव्हा तुम्ही एखादा कंपोनंट कंटेनरवर ऍड कराल, आणि कंपोनंट रिमूव्ड मेथड ही कधी कॉल होईल, जेव्हा एखादा कंपोनंट तुम्ही कंटेनरवरचा रिमूव्ह कराल. ओके, सो लेट्स सी द एक्झाम्पल ऑफ दॅट वन. Example of the container event. Okay, once again we applied on event handling on string. Okay, so see here इथे आपण एक कंटेनरचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला जो इव्हेंट सोर्स म्हणून ऍक्ट होणार आहे. सो कीप इन माइंड दॅट द गेट कंटेंट पेन मेथड विल डिस्कस दिस लेटर ऑन.
So at this time only keep in mind that the get content pen method returns the content pen, that is a container of the current container. Okay, जो कंटेनरचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला, त्याच्यानंतर तो इथं आपण रजिस्टर केलेला आहे बाय युजिंग ऍड कंटेनर लिस्नर मेथड. ओके, त्याच्यानंतर कंटेनरवर आपण ऍड केलेले आहेत 5 बटन, ग्रिड लेआउट यूज करून 5 बटन ऍड केले. आता काय म्हणतोय आपण, 2 इव्हेंट जनरेट होतात, एक म्हणजे कंपोनंट ऍड केल्यानंतर आणि रिमूव्ह केल्यानंतर. तर ऍड केल्यानंतर कंपोनंट काय व्हायला पाहिजे त्याचा कोड मी लिहिणार आहे कंपोनंट ऍडेड नावाच्या मेथडमध्ये. ओके, आणि रिमूव्ह केल्यानंतर काय व्हायला पाहिजे त्याचा कोड लिहिणार आहे मी कंपोनंट रिमूव्ह नावाच्या कंटेनर लिस्नरच्या मेथडमध्ये. ओके, सो इथे काय केलेलं आहे मी, जर कंपोनंट ऍड केला तर काय करायचं आहे पुढे बघा मला, तर कंपोनंट त्याचा गेट चाइल्ड म्हणजे कंटेनरचा ऑब्जेक्ट गेट केला, तो बटनचा ऑब्जेक्ट आहे काय चेक केला बाय युजिंग इन्स्टन्स ऑफ ऑपरेटर. ओके, आणि जर असेल तर त्याच्यावर त्या बटनवर होणारे इव्हेंट इथं हँडल केलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल सी दिस वन. हा कंटेनर आहे, 5 बटन ऍड केलेले आहेत. ऍड केल्यानंतर काय केलेलं आहे मी, बटनवर ह्या पर्टिक्युलर जो इव्हेंट जनरेट होणार आहे तो इथे हँडल केलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल मी जेव्हा क्लिक करेन कुठल्याही बटनला त्यावेळी त्याचं लेबल इथे प्रिंट केलेलं आहे. ओके, सो सी हिअर. सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट अँड ऑल दॅट. ओके, म्हणजे कंपोनंट ऍड केल्यानंतर मला काय करायचं आहे, काही कोड आपण त्याच्यामध्ये करू शकतो. ओके, मी इथं काय केलेलं आहे, इथं बटनवर होणारे इव्हेंट हँडल केलेले आहे. ओके, ऑब्विसली ऍक्शन लिस्नर बटनला रजिस्टर केलेला आहे, त्याचा लिस्नर असणार आहे ऍक्शन लिस्नर, तो इथं हे करून घेतलेला आहे, त्याची मेथड लिहिलेली आहे ऍक्शन परफॉर्म, आणि त्याच्यामध्ये हे लेबल जे आहे सिलेक्टेड आणि कुठलं बटन सिलेक्ट केलंय त्याचा गेट ऍक्शन, म्हणजे एकाच मध्ये मी 2 इव्हेंट इथे हँडल केलेले आहेत, एक म्हणजे कंपोनंट लिस्नर आणि दुसरा ऍक्शन लिस्नर, दॅट इज ऍक्शन इव्हेंट अँड कंपोनंट इव्हेंट दोन्ही ऍड केलेले आहेत. हे सिम्पली आहे. कंपोनंट इव्हेंट जनरेट करण्यासाठी किंवा हँडल करण्यासाठी तुम्हाला कंटेनर इव्हेंट हँडल करण्यासाठी तुम्हाला कंटेनर लिस्नर यूज करावा लागेल. तो रजिस्टर करावा लागेल बाय युजिंग ऍड कंटेनर लिस्नर मेथड. आणि 2 इव्हेंट आहेत, जेव्हा तुम्ही कंपोनंट ऍड करताय त्यावेळी त्या लिस्नरची मेथड कंपोनंट ऍडेड मेथड कॉल करावी लागेल. तर हा जो कोड आहे तो तुम्हाला ऍक्च्युअली इव्हेंट झाल्यानंतर काय करायचा आहे तो लिहायचा आहे. तर मी काय केलं, जर कंपोनंट ऍड केले तर कंपोनंट मधले ऑब्जेक्ट मी कंपेअर केलेले आहे, तिथं बटन्स असतील तर त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर कुठलं बटन क्लिक केलंय त्याचे सिलेक्टेड मेसेज आणि त्याच्या पुढे कुठलं बटन क्लिक केलंय तो मेसेज इथं शो केलेला आहे. तसंच जर कंपोनंट मी एखादा रिमूव्ह केला तर जसं आपण अगोदर बघितलं, ऍड करण्यासाठी मेथड आहे ऍड आणि रिमूव्ह करण्यासाठी मेथड आहे रिमूव्ह ऍक्शन लिस्नर. ओके, सो हा कोड जर कंपोनंट रिमूव्ह झाला तर तुमचा एक्झिक्यूट होईल. सो बेसिकली like the container component event, the container event are generated because of when you add the component or remove the component from the container. Okay, so to store all this information, there is one class container event present in java.awg.event package. Okay, the listener of that is nothing but container listener, and to handle the event you want to write the component added and component removed method of the container listener. Okay, so this is all about the component and container event. Okay, thank you.